हदीस मुबारक के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वही अन याती अलन नास ज़मानुन पखल्क बांधे बयवदासी ज़माना राशि ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई द इस्लाम बपाती नशी मगर सिर्फ नुम द इस्लाम बपातीश। यो सड़े बस सिर्फ ची तपोस थी वो कि अलका कम मजहब बांधी अगर वो इज़ मुसलमान यमा या ची शहन एतिकाद जोड़ी देख पल तज़किरा जोड़ी नो पागे की बापा मजहब बखाना किसे लिखी इस्लाम या बस सिर्फ नुम द मुसलमान गदी नुम बे द मुसलमानान ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु। द इस्लाम न बाकी फाती नशी मगर सिर्फ नुम द इस्लाम बाकी फातिश। वही बजान ता मुसलमान हो पिंज वक्त के बदे यो टाइम मुंज हम न कवी रोज बतीरशी शपा बतीरशी तपोस थे की अलका तम मुसलमान ये औज़ मुसलमान ये माँ पदेशपा औरस की तायो मुंज करे न मुंज को मीन दे करे ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु। वही बजान ता मुसलमान और द इस्लाम चिकम अहम फरीज़ा द मुंज आगा बना अदा कवी और को मुंज कवी न आगा बे मुंज द मुंज पशांति नवी मुंज बे द मुंज पशांति नवी ज़का या बोर लरकातुन न वर्जी या बोर ता द फर्ज और द सुन्नत फता नवी जिदा मास्पखिन पर मुंज की 100 रकात सुन्नत थी और 100 रकात फर्ज दी या बद रकातुन दतशो दड़को पर हिसाब न पूएगी कि कम रकातुन पकड़क थे और कम पकी तुश्ती या बवर मुंज न वर्जी द मुंज अल्फाज में गलत हुई और तर्जमा हो इल्ला माशाअल्लाह ढेर कम कसान बदा से द मुंज पर तर्जमा और माना बांधी पूएगी नुया खो मुंज न कवी और को मुंज कवी नो आगा मुंज द मुंज पशान बनवी नो ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वही आखिर ज़माने के बाद इस्लाम सिर्फ नुम पातिशनुम वही बजान तम मुसलमान शक्ल सूरत पर द काफिर पशांति भी को द काफिर पर मल की फातिकी नो ता तबफता न लगी चिदा हिंदू दे को दा मुसलमान दे दा ईसाई दे को दा मुसलमान दे दा यहूदी दे को दा मुसलमान दे जक शक्ल सूरत द काफिर और द यो शान बवी इस परक बबके नबी वही बजान ता मुसलमान और सुद बकवी हलाल और हराम बांधी बनवी तदम मकसद बसिर्फ पैसा जमा कवल भी। हालांकि हदीस मुबारक के राजी वही दईसुद औया दरजी दी द टोल न कम दरजा और कुछ दरजा दादा चियो इंसान पर खाना काबा की नऊज़ बिल्लाह दखपली मोर सर मख्तूर की खाना काबा की दखपली मोर सर मख्तूर की कम दरजा द सुद्दादा नो वही बजान ता मुसलमान और सुद बकवी वही बजान ता मुसलमान और प्रदे इज्जत पखराबवी प्रदे मोरता प्रदे खोरता प्रदे लुरता बपा गलत नजर बांधी गुरी कोशिश पर देखवी कि पकड़े ऊपर महल के ददी मुसलमान ज इज्जत खराब कमा। हालांकि हदीस मुबारक के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वही दसुद औया दरजी दी औया और द टूर न कम दरजा दादा चे इंसान पर खाना काबा के दखपली मोर सर मख्स की तूर की और बिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वही द टूर न बदतरीन सुद द टूर न नाकार सुद द टूर न लुई सुद आगा दादा चे तद यो मुसलमान इज्जत खराब की तद यो मुसलमान इज्जत खराब की तद यो मुसलमान गैबत कवी तद यो मुसलमान पर इज्जत बाने डाका चवी
داغه دور څه شوي یا نه شوي ته معمولی خبره کو داغه وی لس خبرې پسې ځان له مرګري کې او په علاقه کې داغه غیبونه لټای خلکو ته بیانای پلان کې دیسی پلان کې دیسی پلان کې دیسی نو وی ځان ته مسلمان منځ نه کوي وی ځان ته مسلمان سود کوي وی ځان ته مسلمان فردی عزت خرابوي وی ځان ته مسلمان د دوو مسلمانانو په مابین کې لمسي کوي چې د دوی دواړه جګړه شي یو راولګي او بل ووجني لمسي به کوي چې سهار پاسې د کوشش دا وي چې دوه مسلمانان په جنگ باندې کې لمسي کوي چغلي کوي وی بزان ته مسلمان فردی حق باندې دی اله نه کوي چې وسی برکېږي فردی حق باندې قبضه اچي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې پردی حق یو لویش قبضه کو زمکه یو لویش قبضه کړه پردی کور یو لویش قبضه کو تر قیامت په ورځ باندې تر ومه زمکه پورې به د غاړي بنگلې وي دا به ته په دې غاړه کې ورواچول شي وای بزان ته مسلمان تر یو څو روپو د پاره به د خپل عزت په ټیک ټاک باندې به خرابوي چې ما ته یو لس شل روپۍ میلاو شي خیر دی کو زما د بدن نه کپړې لرې شوې خیر دی کو زما د خور لور د بدن نه کپړې لرې شوې خیر دی کو په مسلمانانو کې فحاشي او عریاني خوره شوله یم به مسلمان کوم به په ټیک ټاک او په فیسبوک او په یوټیوب باندې دا کارونه مقصد مې به پسې شاته صرف لس شل روپۍ وي چې دا زما جیب ته راشي او زه یوه خبره کوم چې څوک په دې سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په ټیک ټاک باندې غلطي ویډیوګانې کوي دا ډیره د خطرې خبره ده دا داسې ګناه ده چې دی له انتها نشته دی سبا به په دې قبر کې پروت وي مړ به یې ستا دا غلطي ویډیوګانې چې څومره خلک ګوري تا ته به عذابونه په دغې قبر کې میلاویږي نن ته په خپل ځوانۍ کې په خپل حسن کې په ځان باندې نه پوهېږي ته غلطي ویډیوګانې کوي دا ویډیوګان به ستا بچي سبا ګوري چې زما پلار او زما مور د 100 روپو دپاره کمې خبرې کړي دي زما پلار زما مور په دې سوشل میډیا باندې د 100 روپو دپاره د بدن کپړې لر کړي دي ستا به کم عزت د بچي سره پاتې شي چې سبا ستا بچي ستا دا ویډیوګانې ګوري ته به په کومو سترګو دې بچو ته خبرې کوي هره خبره په سوشل میډیا باندې داسې پرېږده وه چې سبا ستا دپاره صدقه جاریه وګرځي زه مطمئن یم که زما بیان په دې باندې ځي الحمدلله دا مې د امید شته د رب نه چې سبا به په قبر کې پروت یما مړ به یما په خاورو کې به پروت یما په لحد کې به پروت یما چېرته زما د مرګ نه پس په زما بیان یو ځای کې څوک واوري او عمل به پرې وکړي الله به ماته په دې قبر کې نیکی راکړي داسې نیک اعمال وکړه چې سبا ستا دپاره صدقه جاري وګرځي ولې د 100 روپو دپاره خپل اخرت تباه کوي زه واما د چا چې په اخرت باندې ایمان وي دا دعوه کوي زه مسلمان یما زه الله منما زه د الله رسول منما زه اخرت منما زه جهنم منما زه جنت منما دا دعوه چې څوک کوي سوال نه پیدا کیږي چې په سوشل میډیا باندې د غلطي ویډیوګانې خورېږي ولې زما چې دا عقیده شته چې د مرګ فسه سزا هم شته او جزا هم شته چې دا مې عقیده شته زه به داسې کار وکړم چې سبا د هغې سزا ماته میلو شي دا کم خلک چې په سوشل میډیا باندې غلطي ویډیوګانې خوري په حقیقت کې د دې خلکو په آخرت باندې یقین نشته دی
د دې خلکو په جنت او په جهنم باندې یقین نشته دی اگر چې په خوله به وایي زما په یقین شته دی خو که د ده یقین وی د به داسې کار نه و کړی دی چې دا کارونه داسې کوي معلومیږي دا چې د ده په جهنم او جنت یقین نشته د د مرګ نه پس په دوباره ژوند یقین نشته که د د یقین وی د به داسې ویډیوګانې په دې قوم کې نه وي خورې کړي نو وی بزان ته مسلمان د 10 روپو د پاره به د 100 روپو د پاره خپل عزت هم خرابوي د خپل کور والا عزت هم خرابوي خپل آخرت هم خرابوي وی مسلمان ما ولې صرف له 100 روپۍ را روانې دي دیو جن حدیث مبارک کې راځي لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف نوم پاتې شي نوم چې په شناختی کارت کې به ورته مسلمان لیکلی شوی نه به ورله مونځ ورځي نه به د مونځ د رکعتونو نه خبر وي نه به د اسلام د ارکانو نه خبر وي لا يبقى من الاسلام الا اسم د اسلام نه به باقی پاتې نشي مګر صرف نوم د اسلام به باقی پاتې شي او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا يبقى من القرآن الا رسم د قرآن نه به باقی پاتې نشي مګر صرف رسم د قرآن به پاتې شي د حدیث مبارک دوه مطلب دي یو مطلب دا دی چې قرآن د کم مقصد د پاره راغلی دی هغې باندې به څوک عمل نه کوي قرآن کې چې کوم حلال راغلی کوم حرام راغلی په هغې به څوک عمل نه کوي قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځي هلکه مونږ کور جوړ کو ما دکان ویستو راشه د قرآن ختم پکې وکړه چې برکت پکې راشي قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځوي دارنګې قرآن به صرف د قسمونو ته پاتې شي د دوو ډلو چې صرف روغه کېږي قرآن به په منځ کې کېږي چې راشئ لاس پې کېدی نو قرآن چې د کوم مقصد دپاره راغلی دی چې حلال او حرام دي په دې باندې خپل ژوند تېرول دي هغه به د قرآن باقي پاتې نشي صرف د برکت کتاب به وګرځي صرف د قسمونو کتاب به وګرځي یو مطلب د حدیث مبارک دا دی دویم مطلب ولا يبقى من القرآن الا رسم دا دی چې د قرآن تلاوت په ډېر ښه انداز سره خلک کوي ښه قراتونه به کوي ښه تلاوتونه به کوي خو د قرآن په مطلب او په مقصد به نه پوهېږي صرف تلاوت به کوي د قرآن خو د قرآن په مقصد په معنا او په ترجمه باندې به نه پوهېږي دویم مطلب د حدیث مبارک دا دی چې ولا يبقى من القرآن الا رسمه باقی به د قرآن نه پاتې نشي مګر صرف رسم الخط د قرآن به باقی پاتې شي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای مساجدهم عامرة جمعتون به د بیلډینګ په اعتبار سره آباد وي وهي خراب من الهدى او د هدایت نه بخالی وي جمعتون به ډیر خلک به ډېر جماعتونه جوړ کړي نن سبا دا یو رواج راوتی دی کم سړی چې د کور سره دیره جوړي نو ځان له سره جومات هم جوړي دا یو رواج راوتی دی د هر سړي دا خواهش دی چې زما د دیرې سره زما جومات هم وي داسې جومات کې ثواب نشته د داسې جومات په جوړولو کې ګناه ده د داسې جومات په جوړولو کې ثواب نشته دی چې نږدې غټ جامع مسجد موجود دی هر سړی راځي او د خپلې دیرې سره ځان له جومات جوړوي د داسې جوماتونو په جوړولو کې ثواب نشته الټه ګناه ده ځکه چې دی د مسلمانانو هغه اجتماعیت ختموي هغه غټه جمع د مسلمانانو ختموي د مسلمانانو راغونډول ختموي داسې جوماتونو کې ثواب نشته دی دا یو رواج راوتی نن سبا هر سړی د خپلې دیرې سره ځان له جومات جوړوي د دې نه په کور کې بیا کوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مساجدهم عامرة جوماتونه به جوړ کړي وي ډېر به جوړ کړي وي ښه به جوړ کړي وي تاسو به اورئ دا ویډیوګانې به ګورئ که نه یو وی په دې جومات کې ویډیو شروع کی وی په دې باندې 25 کروڑ روپۍ ولګېدې
بل تن به ویډیو وکړي په دې جومات باندې 80 کروڑه روپۍ ولګېدې. تپوس دې وکړم نمازیان پکې څومره دي؟ په مسجد باندې 25 کروڑه 80 کروڑه 80 کروڑه روپۍ دې ولګولې، نمازیان پکې څومره دي؟ دا تپوس وکړه مونځ پکې څومره خلک کوي؟ دا 80 کروڑ روپۍ دي په هغه علاقو کې په جماعتونه جوړ کړي وي چې هغه په خاورو کې منځونه کوي. 80 جماعتونه نه بلکې 200 جماعتونه دې په جوړولې شو. صرف نوم پاتې شوی دی، نوم چې نوم وکم چې دومره غټ مسجد می جوړ کو. نو جماعتونه به آباد د بیلډینګ په اعتبار سره، خو د هدایت نه به خالی وي. ذکر به پکې نه کیږي، منځ به پکې نه کیږي، منځګزار به پکې نه وي، د شمار یو څو صفه به پکې هم جوړ نشي. دا د اخري زماني علامت دی. جماعتونه به د بیلډینګونو په اعتبار سره آباد، خو د هدایت په اعتبار سره به څه وي؟ خالی وي، خالی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علماءهم شر من تحت ادیم السماء. د دې خلکو علما چې دي کنه، د دغه زمانه د خلکو علما چې دي دا د مخ د ځمکې په مخ د ځمکه او د اسمان د لاندې به بدترین خلک. د داسې زمانه خلکو چې کوم علما دي هغه د اسمان د لاندې او په مخ د ځمکه بدترین خلک پوي. ولې؟ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تخرج الفتنه وفيهم تعود. د دې علماو نه به فتنې روزي او په دوی کې به ننوځي. علما به داسې خلک وي چې د خپل مقاصدو دپاره، د خپل دنیوي ژوند دپاره به په خلکو کې تفریقي پیدا کوي، ډلهبازۍ به پیدا کوي. الکه تا منځ دې وکړو استادانه کېږي، منځ دې کوه دا کېږي. په خلکو کې به ډلهبازۍ پیدا کوي، تفریقي به پیدا کوي د خپلو مقاصدو دپاره. جاهلان خلک به د دې خلکو علما شي. نو یو په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې لا یبقى من الاسلام الا اسمه. د اسلام به صرف او صرف صفات شي، نوم به پاتې شي، صرف د نوم مسلمانی به شي. په حقیقت کې چې ګوري دی به د کافرو نه ور وختي، چې عمل ته دننه وګوري، چې عمل ته دننه وګوري عمل به د کافر نه هم بدتري. خو صرف ځان ته به په کارت کې څه لیکي؟ مسلمان لیکي. نو غرض می دا کو چې یو خبره پدې کې څه ده چې مونږ می مطلب دا چې ځان ته به وي مسلمان او مونږ به نه کوي. نورونو یو خدا ده چې د فرض مونږ معاف کېده خو نشته. فرض مونږ خو چې ځان ته مسلمان وي نو دی به فرض مونږ کوي، چې ځان ته مسلمان وي دی به څه کوي؟ فرض مونږ به کوي. فرض مونږ پرې خود سره شته دی نه، خو د مسلمان چې دی به د نوافل هم خیال ساتي. ګوره یاد دا خبره یاد وساتئ، مسلمان به د نوافلو خیال هم ساتي. دی به د شپې پاسي، تهجد به ډېر زیات څه کوي؟ پابندي کوي. دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای رحم الله رجلا، الله تبارک وتعالی دې په هغه سړي باندې رحم وکړي. الله تبارک وتعالی دې په هغه سړي باندې څه وکړي؟ رحم وکړي چې دې د شپې پاسي نو په خپله باندې د الله عبادت وکړي. الله دې په رحم وکړي، د شپې پاسېدو نو په خپله ځان نه عبادت وکړو، نو وایقظ امرأته نو دې خپله ښځه هم پاسوي. ګوره حدیث مبارک ته ګوره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله دې په هغې سړي باندې رحم وکړي چې دې د شپې پاسي وایقظت امرأته او خپله ښځه هم د ځان سره پاسي، خپله ښځه هم د ځان سره څه کوي؟ پاسي. دی ورته وایي دا د تهجدو ټایم دی، پاسه زه به هم تهجد وکړم او ته هم تهجد وکړه. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فإن ابت، کو دې ښځې څه وکړو؟ انکار وکړو. بعضې ټایم کې خوب ورځي که نه ته پاسه وایي پاسم پرېږده وروسته به پاسم.
فإن ابد صرف هغه ډډه بدله کی پاسم ورکه صبر وکا نو تا ته پته ولګېده چې دا پاسی نه اسی بانه وکړه چې پاسه دا پاسی نه. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی نزاح فی وجه الماء په دې مخ ورته اوبو چانګه خزی ته دی وای پاسه تهجد وکا نو فین ابد کو هغه انکار وکړي چې زه نشم پاسې دې ستړی ما وروستو پاسه ما نو نبی علیہ السلام فرمایي دی خوب د تختولو د پاره ورته په دې مخ باندې سو چانګه اوبو چانګه چې په دې مخ دې ورته یخې اوبه وشته چې نیغه به راپاسي چې راپاسې ده اوس خو پاسېدلی اوس خو پاسه که نه تهجد وکړه اوس تهجد وکړه که نه نو نبي علیه السلام فرمایي کوم سړی چې په خپله پاسي خپله ښځه تهجدونه پاسي الله دې په ده رحم وکړي الله دې په ده څه وکړي نبی علیہ السلام ورته دعا کړې ده او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله دې په هغې ښځه باندې رحم وکړي چې دا د شپې پاسي نو خپل خاون ویښ کی خپل خاون څه کی ویښ کی خاون ته وایي پاسه اکثر ښځې پاسي خو سړي نه پاسي اکثر ښځې تهجد ته پاسي خو سړي نه پاسي نو چې ښځه تهجد ته پاسي ده نو وایقظت زوجها دا د خپل خاون ویښ کی چې پاسه سړیه مونځ وکړه د تهجدو ټایم دی نو حدیث مبارک کې راځي فإن ابا کو د څه وکړو انکار وکړو زه ستړی یم زه نشم پاسېدی زما ډډې نه لګي وروسته به پاسه ما نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې مخ دې دا ښځه د خاوند ته اوبه وچانګي غسلخانې ته دې لاړه شي خو په جام کې دې اوبه راوړي او په دې مخ دې ورته اوبه واچي نو دې په غوسه کې راپاسې نیغ به کړي دا څه کوي نو دا دې د په خندا شي مړه وای پاسېدلی اوس پاسه نفل وکړه را پاسېدل اوس بیا څه شي نه پرېوځي د تهجدو ټایم دی نو نبي علیه السلام فرمایي وایي په داسې سړي دی الله رحم وکړي چې خپله ښځه تهجدو ته پاسوي او په داسې ښځه دی الله رحم وکړي چې خپل خاوند تهجدو ته پاسوي نو په نیکو کارونو کې به د یو بل سره امداد کوئ تعاون کوئ ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ځانم د اور د جهنم نه بچ کا خپل کور والم د اور د جهنم نه سکا بچ کا دا ډېره ښکلې طریقه ده ښکلې طریقه ده نو چې تهجد له پاسې نو خپل کور والا ځان سره تهجد له پاسه وه او په دغې ټایم کې انسان الله تبارک وتعالی ته ډیر زیات نږدې وي د الله او د بنده په منځ کې په دغه ټایم کې څه نه وي بالکل فردي نه وي بالکل فردي نه وي حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه تپوس شو وی د الله پاک پیغمبر الله کوم دعا ډیر زر قبلوي الله کوم دعا ډیر زر قبلوي او په کوم وخت کې ډیر زر قبلوي چې موږ په هغه ټایم کې د الله نه دعاګانې وغواړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جوف اللیل الاخر د شپې اخیره حصہ د شپې اخیره حصہ د تهجد ټایم چې دی په دې کې الله د انسان دعاګانې ډېرې زیات قبلوي الله دې بنده ته ډېر زیات نږدې وي حدیث مبارک کې راځي وی الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ودبر الصلات المکتوبات د فرض منځونو نه وروسته دعا کول د فرض منځونو نه وروسته دعا کول نو د تهجد په ټایم کې دعا وختل د فرض منځونو په نه وروسته دعا وختل د الله ډیره زیاته قبلوي نو اکثر اوقاتو کې خو چې موږ فرض منځ وکړو چې دعا ته ایثار شو ته به چې خدای پاکه بار څه چل دعا ته څوک ایثارېږي نه منډه وخی طریقه دا ده د فرض منځ نه چې وروستو پسې سنت شته دی نو بیا خیر د سنتو نه ځان له وروستو ډېره دعا وغواړه خو چې سنت پسې نشته لکه د مازدیګر منځ شو ٹھیک شو نو د فرض منځ نه وروستو ځان له ډېرې دعاګانې وغواړه ډېرې دعاګانې وغواړه الله د فرض منځ نه وروستو دعاګانې قبلي ستا به په 15 منټه لګي که نه 15 منټه کې بار ته هېڅ دنیا ورانولی آبادولی نه شي خو د الله نه پکې څه وغواړه دعاګانې وغواړه نو د فرض لمونځ نه وروسته دعاګانې ډېرې وغواړه الله یې قبلوي الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دا څخه او د عبرت نه ډک بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل ماجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته په ډېرې بیس باندې مخې ته راځي او په کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ او د خپلو ملګرو سره لازم شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.